नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेच अपडेट्स को। आज 23 अक्टोबर 2025 गुरुवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलते नजर पकड़ा। जदि आप प्रथम थर पर चैनल को आसते तेज सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो भल लगी तो लाइक करने को भूलें नहीं। नंबर 1 सुभद्रा योजना को नहीं आसला गाइडलाइन। सुभद्रा योजनार यही गाइडलाइन अनुଯାयी अयोग्य चिन्हट लगी महिला और शिशु कल्याण विभाग निर्देशिका मोनिशा बानार्जी उच्चशिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु विभाग सचिव को पत्र लिखिं। उक्त पत्र उल्लेख करा जाय जे सुभद्रा नियमावली अनुसार यही योजना अधीन योग्य होगापी हिताधिकारी बयस 28 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष कम होइथिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार कौनसी योजना अधीन जदि वार्षिक 18,000 टंका किंबा ताठू अधिक अर्थ सहायता ग्रहण करुथिबे से क्षेत्र में संपृक्त महिला अयोग्य घोषित हेबे। एही परिप्रेक्षी में विभाग को अनेक अभियोग मिली। छात्री मानक जो छात्रवृत्ति राशि प्रदान करा जायछि ताहा केवल शिक्षा संबंधी कार्य व्यय होउछि, हेले एहाको अतिरिक्त अर्थ सहायता भावे हिसाब को निया जाय पारु नाही। ए नहीं विस्तृत भावे जांच करी तथ्य देबाकू निर्देश दिया जायछि। एहाको दृष्टि रखी विभाग पक्षरु प्रदान करा जायथिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट 2023-24 और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे केउ छात्री माने 18,000 टंकार अधिक छात्रवृत्ति नहीं तार समस्त तथ्य प्रदान करने लगी उत्तर पत्र रे उल्लेख करा जायछि। 2 प्रधानमंत्री मोदी सह कथा हेले ट्रम्प। रूस ठारू भारत तैल किनिबा प्रसंग। भारत रूस ठारू तेल किनिबा कम करियो बोली पुणी कहिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। दीपावली अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह कथा होइतिले राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रधानमंत्री मोदी रूस ठारू तैल किनिबा कम करने को प्रतिश्रुति देइथिबा कहिसेंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी सह फोन में कथा होइतिले दुई देश मध्य वाणिज्य विषय आलोचना करिथिबा कहिसेंती। तेबे रूस ठारू भारत तैल क्रय प्रसंग नहीं पुणी एही कथा दोहराइसेंती राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रधानमंत्री मोदी जड़े भल बंधु बोली कहिथिले ट्रम्प। व्हाइट हाउस ओभरऑल ऑफिस रे गणमाध्यम को विवृत्ति रखी यह कहिसेंती ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रम्प यह मध्य चेतावनी देइछन्ति जे जदि भारत एपरि न करे तेबे अधिकरु अधिक टारिफ सम्मुखीन हेबो। व्हाइट हाउस रे दीपावली पालन करथिले मोदी। एही अवसर रे दीप जाली भारतीय समुदाय को दीपावली शुभकामना जणाइथिले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका भारतर आमदानी उपरे 50% शुल्क लगाइछि, जेउथिरे गत अगस्त रूस ठारू तैल क्रय उपर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा जाइछि। नंबर 3 इतिहास रचिला जापान। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भावे जययुक्त हेले सानाया ताकाइची। जापान निम्न सदन रे तांको प्रधानमंत्री भावे चयन करा जाइछि। 465 सदस्यों मध्य 237 जन तांको भोट देइथिले। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी नेत्री सानाया प्रथम पर्याय भोट रे विजय हेबा परे तांको प्रधानमंत्री भावे घोषणा करा जाइछि। चलित वर्ष तांको एलडीपी रे सभापति भावे चयन करा जाइथिला। प्रधानमंत्री पदरु शिगेरु इस्तीफा देबा परे ताकाइची जापान इनोवेशन पार्टी सह मेंटर करथिले। आउ मेंटर थिबा दुई दलर निष्पत्ति क्रमे एबे से प्रधानमंत्री भावे नजर आसिबे। से नियुक्ति पाइबा परे सातसुकी काटामाया को प्रथम महिला अर्थमंत्री भावे नियुक्ति करिसंती। नंबर 4 कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। पारादीप कलिंग बालीजात्रा को उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उद्घाटन उत्सव में मुख्य अतिथि भावे जोगदेवे मुख्यमंत्री। एने आज सूचना देइछन्ति शिल्प मंत्री संपद स्वाई। आसंता नवेम्बर 4-10 तारिख जाए आयोजित हेबो कलिंग बालीजात्रा। नंबर 5 तीनोटी लघुचाप आकलन प्रबल वर्षा संभावना। गोटे नुहे तीनोटी लघुचाप हेबा नहीं आकलन करा जाइछि। पाणीपाग विज्ञानी शरत साहू एने आकलन करी कहिसेंति गोटे लघुचाप सृष्टि होइथिबा बेले 26 रे द्वितीय लघुचाप 29 रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। वर्तमान सृष्टि होइथिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे, तथापि दक्षिण ओडिशार जिल्ला मानकर अधिक वर्षा होई पारे। 26 और 27 बेले को जो सिस्टम सुसई हेबा ताहा अधीन घनीभूत हेबा संभावना रही। प्रथमटीर बेसी प्रभाव न पड़े, द्वितीयर प्रभाव बेसी रहिबो। मात्र तीनोटी लघुचाप हेबो कि नहीं भारतीय पाणीपाग केन्द्र किछि स्पष्ट करि नाही। नंबर 6 टळीगला बड़ दुर्घटना। राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर अवतरण बेले भुसुरी पड़िला हेलीपैड। हेलीपैड रे फसिला राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर। केरल राष्ट्रपति चपर लैंडिंग बेले अघटन घटी। लैंडिंग बेले कंक्रीट हेलीपैड रे फसिला चपर चक। केरल प्रमोदम स्टाडियम रे चपर लैंडिंग बेले धसिला हेलीपैड। घटनास्थल में उपस्थित पुलिस एवं अग्निशम विभाग जरूरीकालीन कर्मचारी माने हेलिकॉप्टर ठेली बाहर करथिले। चारि दिनिया केरल गस्तर अछंती राष्ट्रपति। नंबर 7
ଜୀବିକା ଦିଦି ପାଇବେ 30,000 ବେତନ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ଜୀବିକା ଦିଦି ମାସିକ ବେତନ 30,000। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର ବା ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ବେତନ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 8 ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଦୀପାବଳି ସରିଗଲା ସିନା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେହିମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଲାଣି 3ଟି ଭୂମିକମ୍ପ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ପାକ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.8 ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଛି। ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଠାରେ 3 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏହା କିଛି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂକେତ ଭାବି ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ଲଗାତାର ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ କି ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗତିଶୀଳ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 10 ବାଣ ଫୁଟାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ତେ ଖୁଁ ଖାଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଲାହୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର। ଦୀପାବଳିରେ ପରିବେଶ ହେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ମାନିନେଲେ ଲୋକେ। ବିଶେଷ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କଲେ ସମସ୍ତେ। ଦୀପାବଳିରେ ସବୁଜ ବାଣ ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁଟାଇଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବାଣ, ଯାହାଫଳରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ପୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ AQI ଥିଲା 360। ଏହା ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିର ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପାବଳି ଏହି ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବାଣ ବଦଳରେ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସେନାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ। ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦବୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ନୀରଜଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଉପରେ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାରା ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଗଠନ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ମାତ୍ରେ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଜାନୁଆରୀ 16, 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସଂରଚନା, ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭତ୍ତା ବା ଆଲାଉନ୍ସେନ୍ସ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତଥାପି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ନମ୍ବର 13 ଚାରିଧାମ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ଧାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଧାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଡେହରାଡୁନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସାମରିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡେରାଡୁନ୍ର ଗୁନିୟାଲ ଗାଁରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଧାମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭରେ 1734 ଶହୀଦଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟିର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 28ଟି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ରଖାଯାଇଛି। ସୈନ୍ୟଧାମରେ ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅଡିଟୋରିୟମ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଜାହାଜ, 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14, କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପୀତବାସୁଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ହେବା ଆଶା ହିଁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ। ପୁଣି ବିଧାୟକ ହେବା ଆଶା, ମେୟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପୀତବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 12 ଜଣ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣା ବିକେ.ଏମ୍। ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 17 ଦିନର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୀତବାସଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମଦନ ଦଲାଇ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଶୋଇ, ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିହାରୀ ସାର୍ପ ସୁଟର ଶିଶୁପାଳ ପାସୱାନ ଓ କୁନ୍ଦଲ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, 2026ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆରବିଆଇ ରୁଲ ଅନୁସାରେ 2026ରୁ ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ। ଏଥର ଲକରରୁ ଚୋରି ହେଲେ ମିଳିବ 100% କ୍ଷତିପୂରଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 238ଟି ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାମତ ଲୋଡୁଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ପାଇବା ପରେ ଏହା 2026 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆରବିଆଇ ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରିଛି। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସାଇବର ଠକେଇ କରେ ବା ଶିକାର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 16, ଚିଲିକାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୀ ସାଂସଦ। ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ କରି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା କଳକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ, ଖଡ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ମଠ ପୋଖରୀ ସୁରକ୍ଷା କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ, ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲଗୋରଡ଼ା ଠାରେ ବାଟ ଘୁମେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ମାନସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉଗ୍ରତାରା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ମାନସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାର ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା। ଏହି ଅବସରରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବେହେରା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 17, 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 1 ନମ୍ବର ହାଟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ନିଆଁ। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ବେଳେ ହଠାତ୍ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ନମ୍ବର 18, ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ନଭେମ୍ବର 4ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମହଲତ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 19, ବଟେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ 4 ଫୁଟର ନୂଆ ରାସ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବଟେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଟେଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ସହାୟତାରେ ଏକ 40 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ଶ୍ମଶାନ ଠାରୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବେ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଶୈବପୀଠଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେଳାଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବା ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମଜା ନିଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଥିସହ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରମ ଶିଶୁ ପାର୍କ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 20 ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଘାଣ୍ଟିବ ସିବିଆଇ। ରାଜ୍ୟର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସିବିଆଇକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲମ୍ବିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 126 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଦଲାଲକୁ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।